خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے ہمارے بیورو چیف میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق ڈولفن اسکواڈ ملازمین تھانہ سٹی گوجرا گشت کر رہے تھے کہ چک نمبر 364 کے قریب 3 کس نامعلوم ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ سے 2 ملزمان ہلاک ہو گئے جن کی شناخت علی رحمان اور عبدالستار کے نام سے ہوئی ہے۔ تیسرا ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ وقوع کی اطلاع پر SHO سٹی گوجرا اور SDPO سرکل گوجرا موقع پر مصروف کارروائی ہے۔ ملزمان کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ فرار ملزم کی تلاش جاری ہے۔ ہلاک ملزمان کو برائے پوسٹ مارٹم THQ ہسپتال گوجرا شفٹ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ٹریفک کی طرف سے لائسنس کی نئی فیسوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے ہمارے نمائندہ خصوصی عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق پہلی دفعہ موٹر سائیکل لائسنس بنانے کی مکمل فیس 980 روپے ہوگی جبکہ سالانہ فیس 480 روپے ہوگی۔ رینول نہ کروانے کی صورت میں 1 سال کا جرمانہ 600 روپے ہوگا۔ کار لائسنس کی مکمل فیس 2480 فیس ہوگی جبکہ سالانہ فیس 1650 روپے ہوگی۔ تجدید نہ کرنے کی صورت میں 1 سال کا جرمانہ 2062 روپے ہوگا۔ LTV کی مکمل فیس 2480 جبکہ سالانہ فیس 1850 ہوگی۔ تجدید نہ کروانے کی صورت میں 1 سال کا 2312 روپے جرمانہ ہوگا۔ HTV لائسنس کی مکمل فیس 2480 جبکہ سالانہ فیس 1850 ہوگی اور تجدید نہ کروانے کی صورت میں 1 سال کا جرمانہ 2312 ہوگا۔ ٹریکٹر کمرشل کی مکمل فیس 1980 جبکہ سالانہ فیس 1400 روپے ہوگی جبکہ تجدید نہ کروانے پر 1 سال کا جرمانہ 1700 روپے ہوگا۔ ٹریکٹر ایگریکلچر کی مکمل فیس 1480 جبکہ سالانہ فیس 950 روپے ہوگی جبکہ تجدید نہ کروانے پر 1 سال کا جرمانہ 1700 روپے ہوگا۔ ضلع ایبٹ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق ٹریفک پولیس ایبٹ آباد کے انسپکٹر غلام عباس کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ انسپکٹر غلام عباس ایک ایماندار اور اپنی نوکری سے مخلص انسان ہے۔ SSP ٹریفک انسپکٹر غلام عباس نے جتنا وقت سروس میں گزارا انتہائی مخلصانہ انداز میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ ٹریفک وارڈن آفس ایبٹ آباد میں SSP ٹریفک کی جانب سے محکمہ پولیس سے ریٹائر ہونے والے انسپکٹر غلام عباس کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں SSP انویسٹیگیشن ایبٹ آباد مختار شاہ، SSP اسپیشل برانچ ہزارہ خیبر خان، جملہ ٹریفک DSPs، جملہ انسپکٹر ٹریفک DSPs اور دیگر ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ہری پور سے خبر شامل کرتے ہیں طاہر اویس اوان کی رپورٹ کے مطابق ہری پور تھانہ کوٹ نجیب اللہ پولیس کی کارروائی 13 سالہ لڑکے سے نازیبا حرکات اور زبردستی بدفعلی کی کوشش کرنے والے ملزمان گرفتار۔ تھانہ کوٹ نجیب اللہ کی حدود اراضیات نزد موٹر وے انٹرچینج میں 13 سالہ لڑکے سے نازیبا حرکات اور زبردستی بدفعلی کی کوشش کرنے کا واقعہ رونما ہوا۔ مدعی کی رپورٹ پر ملزمان کے خلاف زیر دفعہ 376 کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ DPO ہری پور محمد عمر خان نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے DSP سرکل خانپور محمد عزیر اور SHO تھانہ کوٹ نجیب اللہ محمد ارشد خان کو وقوع میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے۔ SHO تھانہ کوٹ نجیب اللہ نے ہمراہ تفتیشی سٹاف اور دیگر نفری پولیس کے DSP سرکل خانپور کی زیر نگرانی کارروائی کے دوران وقوع میں ملوث ملزمان عبداللہ ولد شیراز خان اور ارشد ولد خالد محمود کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہری پور سے خبر شامل کر لیتے ہیں طاہر اویس اوان کی رپورٹ کے مطابق ہری پور میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کی ڈپٹی کمشنر سے ملاقات۔ ہری پور میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 ہری پور انجینئر تنویر احمد نے ڈپٹی کمشنر ہری پور خان محمد سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ انجینئر تنویر احمد نے ریسکیو 1122 کی کارکردگی سے متعلق ڈپٹی کمشنر کو آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر خان محمد نے ریسکیو 1122 ہری پور کی کارکردگی کو سراہا اور اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریسکیو 1122 نے ضلع ہری پور میں مختصر وقت میں لوگوں کا اعتماد جیت لیا ہے، ان کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ آپ لوگ اسی محنت اور لگن سے کام جاری رکھیں۔
नंबर 6 डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से खबर शामिल करते हैं। ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक हरीपुर में गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ वाक़यात में एक नौजवान कत्ल और दूसरा शख्स इत्तेफाकी गोली लगने से जाँ बहक हो गया। हरीपुर थाना पिनिया की हदूद कालू पिंड में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से एक नौजवान कत्ल। हरीपुर थाना पिनिया की हदूद कालू पिंड मोहल्ला कंड आकिब वल्द नवाज नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक। नामालूम अफराद मकतूल को कत्ल करके नाश घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस थाना पिनिया ने इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंचकर नाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मरी से खबर शामिल करेंगे। ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िलाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा वकार मुमताज़ साहब ने आज अवामी राब्ता ऑफिस 12 खू इस्लामाबाद से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 47 डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इस मौका पर ज़िलाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा वकार मुमताज़ साहब ने खिताब करते हुए कहा, कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हर फैसले के साथ खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शेर के निशान के लिए वोट मांगूंगा। इस मौका पर कसीर तादाद में वोटर्स, सपोर्टर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, मादरे विंग, यूथ विंग, सोशल मीडिया विंग, अकलियती विंग ने शिरकत की। तमाम विंग्स का, वर्कर्स का दोस्त अहबाब और तंजीमी ओहदेदारान का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मरी से खबर शामिल करेंगे। एमबी न्यूज़ से राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मलका कोहसार मरी वतन अजीज़ का अहम तरीन सियाहती मुकाम है। यहाँ मुल्क व बैरून मुल्क से कसीर तादाद में सियाह मरी आते हैं। आबादी में इजाफे के बायस कानून और वबाइलेंस के तहत यहाँ इमारतें बननी चाहिए ताकि इस वादी की दिलकशी और कुदरती माहौल बरकरार रह सके। तमीरात के हवाले से इसी मनसूबाबंदी की जानी चाहिए। तमीरात के हवाले से ऐसी मनसूबाबंदी की जाए कि इसकी खूबसूरती भी मुतासिर ना हो। इन ख्यालात का इजहार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मरी जलील अख्तर अब्बासी की खुसूसी दावत पर कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के हवाले से कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सिंग से। ब्यूरो चीफ मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की सरबराही में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ टोबा 2023 के दौरान ट्रांसजेंडर्स, डिसेबल बच्चों, जिनसी तशद्दुद का शिकार ख़वातीन, बच्चों और ज़रूरतमंद अफराद की फलाह बहबूद के साथ साथ उनकी तलीम, सेहत, नफ्सियाती और कानूनी मुआवनत के लिए भी सरगर्म अमल है। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पर ट्रांसजेंडर्स और खुसूसी अफराद की फौरी दादरसी के साथ साथ उनकी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, जिनमें FIR की कॉपी, रिपोर्ट, गुमशुदगी, इंदराज किराया, गाड़ियों की तस्दीक, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जर्नल पुलिस वेरिफिकेशन, कानूनी रहनुमाई बराए औरतों पर तशद्दुद, जुर्म की इत्तला और बेहतरीन रोज़गार की फ्राहमी जैसी सहूलियात शामिल हैं। खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में डिप्टी कमिश्नर लोअर चतराल सिटी खटक फिलिंग स्टेशन चतराल का दौरा किया। दौरे में DC साहब ने पंप की गेज, आग बुझाने वाले आलात और सफाई के निज़ाम चेक करके सिटी खटक फिलिंग स्टेशन चतराल को क्लियर कर दिया है। मैनेजर और अमले को शाबाश दी। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम के तहत आवाम को रिलीफ देने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोअर चतराल मोहम्मद इमरान खान साहब ने चतराल बाजार में मौजूद मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने चतराल शहर और मुल्हिका इलाकों में मौजूद मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स की गेज, सफाई, आग बुझाने वाले आलात और दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पेट्रोल पंप अमले को सख्ती से हिदायत जारी की हैं कि गेज पूरा रखा जाए और आग बुझाने वाले आलात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में पंप सील करने के साथ साथ जेल की सजा भी दी जाएगी। टोबा टैक्सिंग से हमारे ब्यूरो चीफ मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी मोटरवेज पर मयारी खुराक की यकीनी फराहमी की कोशिश। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम्स का मुरीद वाला सर्विस एरिया पर वाक़या फूड पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान चेकिंग
2 ریسٹورنٹس کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ 220 پیکٹ غیر معیاری نیمکو، زائد المیعاد مسالہ جات، سبزیاں، شوگر سیرپ تلف، صفائی کے ناقص انتظامات اور زائد المیعاد اشیاء کی برآمدگی پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا ہے کہ کچن ایریا میں حشرات کی بھرمار اور ممنوعہ اجزاء موجود پائے گئے۔ ناقابل استعمال بدبودار باسی سبزیاں کھانے میں استعمال کی جا رہی تھیں۔ انتہائی لازم ریکارڈ اور ملازمین کے میڈیکل عدم موجود پائے گئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سے غیر منظور شدہ اشیاء خوردنوش فروخت کی جا رہی تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کی زیر صدارت میٹنگ بامقام میٹنگ روم ڈی پی او آفس ٹوبہ میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں ضلع بھر کے سرکل افسران، ڈی ایس پیز، انچارج برانچز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ دوران میٹنگ ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار نے ضلع بھر کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ضلع بھر کے تمام ایس ایچ اوز سے فردن پروگریس رپورٹ لی۔ ڈی پی او نے ضلع بھر کے تمام ایس ایچ اوز کو ڈکیت گینگز کو ٹریس آؤٹ کر کے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ راہ گیروں، ناجائز اسلحہ رکھنے والوں، منشیات فروشوں اور خصوصی طور پر اشتہاری مجرمات کی گرفتاری کو یقینی بنانے کی سختی سے ہدایات جاری کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں تحصیل حاصل پورہ سے، جہاں معروف سماجی سیاسی فلاحی تنظیم رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان رجسٹرڈ کی یونٹ رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ حاصل پور اولڈ رجسٹرڈ کے زیر اہتمام 2 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد ڈیرہ رحمانیہ حاصل پور اولڈ میں کیا گیا، جس میں قرب و جوار کے خواتین و حضرات نے آنکھوں کا معائنہ کروایا۔ رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ یونٹ حاصل پور اولڈ رجسٹرڈ کی جانب سے تقریباً 350 سے زائد مریضوں کا مفت معائنہ، مفت ادویات اور مفت اینک فراہم کی گئی۔ کیمپ کے دوران مختلف سیاسی سماجی رہنماؤں نے وزٹ کیا اور یونٹ حاصل پور اولڈ رجسٹرڈ کے اقدام کو سراہا اور مستقبل میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ مری سے خبر شامل کریں گے بیورو چیف ایم بی نیوز راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ این 51 راجہ اسامہ اشفاق سرور کی الیکشن مہم زور و شور سے جاری ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ راجہ اسامہ اشفاق سرور اور مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ مری ٹی ایم اے امپلائیز یونین کے صدر اور علاقے کی مصروف سیاسی شخصیت نوید عباسی نے راجہ اسامہ اشفاق سرور کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے مسلم لیگ نون میں واپس شامل ہو گئے۔ اس موقع پر مسلم لیگ تحصیل مری کے جنرل سیکریٹری حق نواز عباسی، مارکیٹ کمیٹی اسلام آباد کے چیئرمین ساجد عباسی، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یوتھ ونگ سعد حبیب عباسی، جنید فاروق عباسی، سیف الرحمان عباسی، راجہ رزاق آف کوہوٹا موجود تھے۔ یونیورسٹی آف فکاڑا کے ایک سیکیورٹی گارڈ کی ڈومیس والے گیٹ میں ریل کے نیچے آ کر ڈیتھ ہو گئی۔ احمد پور شرقیہ ہفتہ وار صفائی کا سلسلہ جاری کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر فیصل احمد کا کہنا تھا کہ احمد پور شرقیہ کے سیوریج کے مسائل پر اپنی نگرانی میں ٹیم سے کام لوں گا۔ مزید وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے وکاس بلوچ، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی وکاس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم احمد پور شرقیہ اسسٹنٹ کمشنر آفس میں موجود ہیں۔ اس وقت فیصل احمد صاحب جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر گلی محلوں میں گندے پانی کے مسائل پر ان سے بات کریں گے۔ سر، اسی حوالے سے کیا کہنا ہے؟ شہر بھر میں حالات بہت خراب ہوئے پڑے ہیں سیوریج کے مسائل پر۔ جی بالکل، شہر کے اندر سیوریج، سالڈ ویسٹ اور تجاوزات کے مسائل کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہے تھے، تو اسی حوالے سے ہم نے احمد پور شہر کے اندر ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کا ایجنڈا 3 نکات پر مبنی ہے۔ ایک، یہ پہلا نقطہ شہر کے اندر ناجائز تجاوزات کا انسداد ہے، دوسرا نقطہ سالڈ ویسٹ کے مسائل کا تدارک، اور تیسرا جو ہے سب سے اہم سیوریج کے مسائل کا تدارک۔ تو ان تینوں مسائل کے لیے الگ الگ ٹیمیں تشکیل دے کر متحرک کر دی گئی ہیں۔ فیلڈ میں روزانہ کی بنیاد پر میں خود ذاتی طور پہ ان کا انسپیکشن بھی کروں گا۔ عوام سے بھی کے لیے بھی پیغام ہے اور گزارش ہے کہ وہ اس مہم میں عملے کا اور محکمے کا بھرپور ساتھ دیں۔ اپنے گلی محلے، گھر، دفاتر، دکانوں اور کاروبار کی تمام جگہوں کو مکمل صاف ستھرا۔ اچھا سر، ماشاء اللہ سے ایک اچھا آپ نے کام کیا ہے۔ عیدگاہ الحدیث کی ہم نے آپ کو ایک پرسنل پہ واٹس ایپ بھی کیا تھا، تو اس پہ آپ نے ماشاء اللہ اچھا کام کیا۔ وہاں سے ڈپو ختم کرا دیں گے سر؟ شہر کے اندر
कोई ना कोई कलेक्शन पॉइंट हमारा होना ज़रूरी है, ताकि पूरे अंदरून शहर का एक जगह पे इकट्ठा करके उसको बाद में डंपिंग साइट शिफ्ट किया जा सके। तो इस टाइम हम मुतबादिल जगह देखने के लिए मैंने अमले की ड्यूटी लगा दी है। जैसे ही हमें मुतबादिल जगह मिलती है हम इसको क्लियर करवा देंगे यहाँ से। जी, इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर फैसल हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी बात सुनी है कि हफ्तावार जो सफाई का मुहिम वो जारी करवा दिया है, और तजावज़ात की बात है वो भी, उसके लिए भी टीमें जो है ना वो मुतहरिक हैं, और उनको भी जल्द जो है ना वो सफाया कर दिया जाएगा। जी, कसूर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम की तरफ से NA 131 PP 177 के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें सदर लाहौर डिवीज़न पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद सरवर, इंजीनियर मोहम्मद इमरान, उम्मीदवार NA 131 और उम्मीदवार PP 177 आतिफ हनीफ एडवोकेट ने शिरकत की। इफ्तिताह के मौका पर चौधरी सरवर ने कहा है कि मरकज़ी मुस्लिम लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने सियासत से पहले भी अपनी आवाम की खिदमत की और इंतखाबात के बाद भी आवाम में नजर आएंगे। बडियाना से खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल गनी की रिपोर्ट के मुताबिक अलमदीना मार्की दावके में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसके मेजबान राना मोहम्मद आसिफ साबिक वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल पड़तानवाली थे। इस मौका पर इलाके की सियासी समाजी शख्सियात की खुसूसी शिरकत और आखिर में साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी अरमुगान सजानी उम्मीदवार NA 70, चौधरी तारिक सुबहानी जिला सदर मुस्लिम लीग नून सियालकोट उम्मीदवार PP 45 हाजरीन से खिताब कर रहे हैं। मिशार यूसुफजई ने इलेक्शन के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की और तमाम सियासी जमातों को चैलेंज किया है कि आने वाली हुकूमत PTI की है। मजीद बता रहे हैं ज़हीर अली शाह अपनी इस रिपोर्ट में। एक तरफ मैच होना जा रहा है, दूसरी तरफ आपका बैरक छीन के गया है। ये लोग कुछ लोगों को किसी को बोतल मिल रहा है, किसी को मखौल मिल रहा है, ये सब से बताइए मैडम। देखिए, ये हमारे बल्ले से डर रहे थे, इसलिए उन्होंने छीन लिया। इनको लगता था कि हम इलेक्शन से बाइकआउट कर देंगे। अब हम मुख्तलिफ निशानों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। इलेक्शन में तो हम हर हाल में जाएंगे और इंशाल्लाह मुख्तलिफ निशानों के साथ इलेक्शन जीत के दिखाएंगे, क्योंकि वोट बैंक तो इमरान खान का है और दिलों में बल्ला है, दिलों में इमरान खान है। इमरान खान जिसका भी कहेगा आवाम उसको टिकट जो है ना, जिसको टिकट देगा उसी को वोट देंगे। मैडम, आपसे बड़ा तवक्का कि आपको टिकट नहीं मिला, उससे क्या कहेंगे आपको? आपसे किसने कहा मुझे टिकट नहीं मिला? क्योंकि मैंने टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं किया। मेरी रिजर्व सीट पे ऑलरेडी टॉप 1, मैं टॉप 1। खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सिंग से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जहाजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़ीशान लम्हा मसीह की ज़ेर सदारत CM पंजाब शिकायत पोर्टल के हवाले से इजलास में इंतजामी और लाइन डिपार्टमेंट्स के तमाम अफसरान ने शिरकत की। SNA महमूद अहमद ने इजलास में CM पंजाब पोर्टल पर शिकायत के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में तमाम महकमा जात और इंतजामी अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान लम्हा मसीह ने कहा है कि CM पोर्टल कंप्लेंट सेल से अवाम की खिदमत हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। पोर्टल अकाउंट पर शिकायत का अजाला करने के हवाले से मुतल्लिका महकमों को 100% अमल दरामद करने की हिदायत की। उन्होंने कहा है कि तमाम अफसरान शिकायत को हल करने में किसी भी ताख़ीर के बगैर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। जो महकमे जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।